वाहिगुरु जी की फतेह। परम परावर नाथ दीना बंधु प्रतख सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी छत्र छाया हेठ जुड़ बैठ करके दिन दे पिछले पहर दे सोहने दीवाना दा आनंद आप जी मान रहे हो। शुभ अवसर प्राप्त होया है, पूर्वले कर्मां दी निशानी है। निता प्रत्याप दी सतगुरां दे रंगले इतिहास नूं सुणदे हो। कल दे दीवाना विच सरवण कीता सी पटने दी पावन धरती ते दशमेश जी दा अवतार होया है। गुरु तेग बहादुर साहब जियां दा कहा होया हुक्म सिख संगतां ते परिवार मन रहा है। कुड़ाम दा रहन वाला पीर भीखम शाह अज अपने मरीदां दे कोल नगर ठसका करनाल खुले हर रोज दी तरह उठे है, इबादत करदा है। पर अज इस पीर ने पूर्व दी तरफ सजदा कीता। हुण सवेर दी नमाज है, फजर दी। इस नमाज दे विच पूर्व नूं कीता होया सजदा मुरीदां नूं चंगा नहीं लगेगा। उन्हां उस वेले सवाल कीते, पीर जी ये की कहर कमा दिता है? पूर्व दिशा ते हिंदू लोकां दी है, इस्लाम ते पश्चिम नूं मनदा है। इत्थों तक आप संगतां ने इस इतिहास का आनंद माणिया सी। आओ कुछ समा मन विरतियां नूं अंतर्मुख लेके चलीए। रसना की पवित्रता दे वास्ते गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। उठ है प्रात हिंदू कर जोर, बंधन कर है सकल इत और। जिस वेले पीर भीखम शाह जी ने पूर्व दी तरफ उस खुदा नूं सजदा कीता जिस खुदा नूं रोज पश्चिम दी तरफ मत्था टेकदे सी। हुण इह गल केवल ओ पीर जानदे ने जिन्हां ने अंदरों दीदार कीती उस खुदा दे, क्योंकि जुड़े हुए पक्के साधु ने। हुण पीर भीखम शाह जी जिन्हां दा नाम भीखा करके है, मुड़ के जदों वो वड्डे होए उन्हां दा नाम पै गया मीरा भीख। अज भी नगर कुड़ाम दे विच उन्हां दा पावन स्थान बने जिन्हां दा नाम मीरा भीख करके लोकी लैंदे ने, क्योंकि दो सिद्धांत ने गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे, एक पीरी दा ते दूजा मीरी दा। पीरी साधुआं दा, मीरी बादशाहां दा। हुण इस पीर नूं शहनशाह दा रूप आखिया गया, इहनूं पातशाह ते बादशाह दरवेश किया। सचमुच पीर भीखम शाह वर्गा, पीर बुद्धू शाह वर्गा कोई सिख नहीं होया। एडे महान सिख मुसलमानां विचों सी इह। अज पीर भीखम शाह जी ने सजदा कीता ते मरीद सेवक साधु सवाल करदे ने जी सानू ये कारण दसो। वो कहंदे बैठ जाओ कोले। दो मरीदां ने सवाल नहीं कीता, वो ते जुड़े ने, क्योंकि जिन्हों पता है साधु की अवस्था वो कदे शंका नहीं करता जिहड़ा रब दे नजदीक होवे। हुण बाकी मुरीदां ने सवाल कीता, पूर्व दे विच ते हिंदुआं दा स्थान है, मथुरा दा मुख है, अयोध्या दा है, तुसी सजदा कीता क्यों? हम पश्चिम देश शीस निवाए, अपन दीन को रख है पाए।
ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਟੜ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਟੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਕੱਟੜਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਾੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਾੜਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ, ਦੋ ਸੇਵਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 250 ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਰੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਇੱਧਰ ਵਸਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵੀ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਏ। ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਤ ਹੋ ਐਸੇ, ਅਬ ਕਿਸ ਕੋ ਪੇਖ ਕੀਨਸ ਕੈਸੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸਜਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਦ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਖ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਣੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਖਿਓ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ 1 ਨੰਬਰ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਬਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਫੋੜ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2 ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ, ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਹ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਸੁਣ ਕੇ ਤਬ ਕਹਿਓ, ਕਾਰਨ ਸੁਨੋ ਜਥਾ ਮੈਂ ਲਹਿਓ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਹੱਸੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਫਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੱਟੜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਹੋਵੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। 2 ਵੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ 2 ਵੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝੇ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਰੀਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ?
जे वो ठीक सी ते ये गलत है, एक चीज ते गलत होएगी। पीर जी कहते नहीं, गल समझण वाली है। उदों पश्चिम च खुदा वसदा सी, मैं पश्चिम नूं मत्था टेक दिंदा सी। अज मैनू खुदा पूरब च दिसिया, मैं सजदा कर दिता। दीन दुनी को खाम दयावा, मानुख देह धार विदतावा। सज्जणों सुनो, दीन दुनिया दा पातशाह, सृष्टि दा खावंद, खावंद कहंदे ने पति नूं। इस्लाम दे विच शौहर अते खावंद ये अरबी ते फारसी दे शब्द ने। मुसलमान वीर, मुसलमान भैणा अपने पति नूं शौहर कहंदियां ने जां खावंद कहंदियां ने। खावंद है घर वाला, मालक। पीर जी कहंदे ओ खावंद पूर्व दी दिशा च आया है। मैनू पता लगे, क्योंकि ये गल जो तुसी सुन रहे हो कि उस दिन की घटना है जिस दिन सतगुरां दा प्रकाश होया। पीर जी कहते सारी रात मैं सो नहीं सकिया। गर्भ नीके गर्भ नीको गंजन, मेरे जादा पंजन को पंजन। कहते दुनिया दी खोटी मर्यादा नूं तोड़न वाले ते सच दे राह दी मर्यादा चलाउण वाले, दुष्टां दा नाश करन वाले, भगती का प्रकाश करने वाले, गरीब ते गऊ की रखिया करन कराउण वाले, वो रब इस धरती ते पूर्व च आए ने। मुरीद चुप करके सुन रहे ने, क्योंकि पीर जी ने वड्डे ने। क्योंकि सियाणे बंदे सारी गल सुनन तो बाद बोलते ने, मेरे वर्गा मूर्ख विच ही टोक दिंदा, खड़ते सही मेरी सुन लै। पीर जी बचन सुना रहे ने, सारे बड़े आराम नाल सुनते ने। पीर साहब आख रहे ने, मीरा जी भीख जी कह रहे ने, पूर्व दी दिशा दे विच जे खुदा आ गया ते मैं मत्था टेक दिता, एदे विच बुरा की हो गया। तेज त्रिलोकन मह विस्तारे, तुरकन आउंदे करह नगारे। देखो भाई, खुदा ते सारी सृष्टि दा संग है। मेरा रब, मेरा खुदा जिस पासे जाएगा, मेरा ते सिर भी उसे पासे घुमाऊगा। साडे नालों कमल दा फुੱਲ, चलो दूर दी गल है, सूरजमुखी दा फुੱਲ साडे नालों 100 गुना चंगा है। साडे नालों क्यों जी? खेतां 'च लगिया वेखिया ही है ना। ओदी एक प्रीत, एक आशिकी, एक रीत अंदरों सूरज नाल जुड़ी है। जिधर सूरज घूमी जांदा है, अपनी गर्दन घुमा के उधर ही घूमी जांदा, उसे नूं वेखी जांदा है। ते अज अजोके समय दे सिख परिवारां दे हाल, जिधर नूं दुनिया तुर पई उधर नूं बाबा जी आपां भी नाल ही। आखो सतनाम, जे तूं मत्था टेकण चलिया ते मैनूं भी ले चल, की पता मैं ठीक हो जाऊं उथों। कोई बाबा जी मंत्रे पढ़ देन, कोई पानी दे देन, साडे नालों ते सूरजमुखी दा फुੱਲ चंगा। जद तक जिउंदा रहा, खिड़िया रहा, उन्हें अपने सज्जण नूं वेखणा बंद नहीं कीता। जे सज्जण छुप गया ना सूरज, मुख नीचे कर लिया। ते पीर भीखम शाह कहते मेरा सज्जन, मेरा रब जिस पासे, जिस दिशा विच जाए, कोई मैं ते उसी पासे मत्था टेकना है। ओ खुदा आप धरती ते पूर्व दी दिशा च आया है। सिख संगत को त्रास मिटावे, सतनाम को जाप जपावे। सच्चे नाम दा जाप कराउणगे, सिख संगतां ते धर्मी लोकां दे विचों खौफ खत्म करनगे पाप दा। जदों भी कोई धर्म कमाउंदा है, ਉਹਦੇ मन च बड़ी तरह के खौफ होंदे ने। औरंगजेब वेले भी सी, अज सिख कौम के मन विच ते डर है। भावे हिंदुआं दी सरकार है ते डरदे ते हिंदू भी बहुत ने, अज वो भी किहड़ा सेफ ने। इस्लाम दे लोकां दी गल करिए, हर धर्मी बंदा संसार तो दुखी है, रब तो दुखी नहीं। क्यों दुखी ने? जदों धर्म दे लोग धर्म कमाउंदे कमाउंदे दुनिया नूं बांह फड़ के खिच्चण लग जाण, वो अपने रब तो भी जांदे ने। पीर भीखम शाह ने स्पष्ट गल्लां ही आखियां ने, कहंदे मेरा खुदा आया, मैं मत्था टेकिया, भावे तुसी इस्लाम वाले मैनू सजा ला दिओ, शरा ला दिओ मेरे ते, कोई गल नहीं। फिर की है? देश धरोह जिवें केस पै जांदा किसे ते, बस उदां दी शरा है भी इहने धर्म तो उल्ट धर्म दी खिलाफत कीती है। पर पीर जी कहंदे इत्थे पापियां दा राज नहीं रहना, किसे भी धर्म दा होवे। अपनो पंथ जगत बिदतावे है, एक मत करत तीन दिखरावे। कहंदे तिन्नां नूं एक करके विखाउणगे, तिन्नां नूं। हुण तक ते रौला सी ना हिंदू ते मुसलमानां दा। पीर भीखम शाह गैर धर्म दा एक मनुख ये गल कहंदा है, तिन्नां नूं ओने तिन बनाउणे ने, एक तो दो तो। ते ओने फिर करना की है? एक फौज तैयार करनी है, एक पंथ चलाउणा है। निशा आज की जन्मे बालक,
तुरन तरन सम तम रिप काल ਜਿਹਦਾ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ 1:15 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਾਲਜ ਸੁਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਜੁਗ ਘੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋਈ, ਦੋ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਚੰਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਖੁਦਾ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਜੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਬਰਾਤ ਮੁਝ ਸੁਧ ਮਨ ਭਈ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸੁਖਮਈ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐ ਰੱਬਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣਾ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਪਖੰਡ ਦਾ ਬਾਜ ਖੋਲਣਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਤ ਕਰਾਵੇ। ਪੁਰ ਪਟਨਾ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਸੈ ਮੈਂ ਅਬ ਜਾਉਂ ਦਰਸੋ ਤਿਸੈ। ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਮੁਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਿਨੈ ਠਾਨ ਬਖਸ਼ਾਵਨ ਕਰੇ ਹੋ ਆਪਨ ਇਸ਼ਟ ਤੀਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਪੂਰਬ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਪਏ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪੱਛਮ ਅਲੋ ਮੁਕਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੱਬ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਜੇ ਰਾਮ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਯਾਰ ਬਣਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਪਾਕ ਅਤ ਹੋਵੋ
ਗੁਣ ਹੈ ਅਨੇਕ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਖੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਪੀਰ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟਾ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੋਚੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ ਸੋ ਭਾਈ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਦੋ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਾ ਆਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਂ ਦੇ, ਜੁੜਦੇ 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 ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਕੀ ਦਿਸੂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸੱਜਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਨਾ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਰੀਦਨ ਸੋ ਇਮ ਕਹਿਓ, ਭਇਓ ਤਿਆਰ ਮਾਰਗ ਵੱਢ ਲਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਰਿਆ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਨਾਲੇ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ, ਮੁਰਤਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਾ ਤਵੇ ਮਾਰ ਲਾ। 250 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੋ, ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਦੋਏ ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਾਦ ਤਰੰਤੇ, ਲੀਏ ਸੰਗ ਪ੍ਰਿਯ ਸੇਵ ਕਰੰਤੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਵੇ ਗੰਨੇ ਵਾਂਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਡਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧਰਮ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡਤੀ, ਡਰ ਛੱਡਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੋ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਜੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਗੇ ਕਦਮ ਜਾਈਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਾਈਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਪਰ ਸਬਨ ਆਸਵਾਸਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਹਟ ਆਏ ਉਜਰ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜੀ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ, ਆਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਏ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਗਏ ਚੱਲ ਪਰਿਓ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਔਰ ਭਰਿਓ। ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰਾ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਫੜਦੀ ਸੋਟੀ, ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕੱਚ ਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਲਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਥੋੜਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਮੁਸੱਲਾ ਤਾਰੇ ਦਵੇ ਮੁਰੀਦ ਸੋ ਚੱਲੇ ਪਿਸ਼ਾਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਲੈ ਲਈ ਕੁਰਾਨ। ਇਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ, ਮੁਸੱਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ 5-7 ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾ, ਸਤਨਾਮ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡਾ ਬੈਗ ਲੈ ਲਾ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ, ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਸੌਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ। ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ। ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੋ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਨੇ ਮਗ ਜਾਹੇ ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮ ਹੈ ਦਿਵਸ ਚਲਾਹੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਉਪਬਨ ਬਨਹੇਰ ਤਾਰ ਸਲਤਾ ਜਲ ਚਲਤਾ ਹੇਰ। ਕਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਆਦ ਉਲੰਘ ਕਰ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਹਾਰੇ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਿੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਨਿਤ। ਪੁਰ ਪਟਨੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਸ ਜਿਤ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, 2000 2200 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਠਸਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जे अंदर प्यार ना होवे, अंदर उत्साह ना होवे, 4 कदम बंदा सैर ते नहीं तुर सकदा जी अंदर मर गया। हुण पीर भीखम शाह चढ़दी जवानी ते सी, बुढ़ापा शुरू होना सी, अपने साथियां 2 मरीदां नूं नाल लेके तुरे जांदे ने। पिछे वाले सी जिहड़े ओह कहंदे ने, गल्लां करदे ने, कहंदे साडा पीर हुण बादशाह दी अख 'च आजू, इह ते काजी लोक शरा लाउणगे, ओए तूं हिंदुआं दे पासे मत्था टेकदा, सिख हिंदू नहीं, पूर्व की तरफ सनातन मत हिंदू धर्म के लोग राम नूं मनदे ने, अयोध्या च जन्म लिया सी ते मत्था उधर टेकदे आ, ते साडे पीर ने मुसलमान होके मत्था टेकदा, इहदे ते फिर हुण शरह लग जानी है, इहनूं सजा होएगी। बागन में बिखरी हरियाई, देख लिए तरवर समुदाई। कदे कदे जांदे होए बागां च बैठ जांदे ने, पंछियां नूं वेख वेख खुश हुंदे ने, कहदे ओ बरीदो अपनी जिंदगी इन्हां वर्गी है, क्योंकि पंछी भी कदे पल्ले नहीं कुछ बनते होंदे, ते पूरा साधु भी कदे पल्ले ना कुछ नहीं बनता। बन्निया कुछ कोई राशन, कोई वस्तु, कोई पदार्थ कुछ नहीं लेके गए, कहते साडा जीवन इन्हां वर्गा है, ये हसदे उड़ारी मार जांदे, परिवार छड्ड के किते होर तुर जांदे ने, इन्हां दीयां आसां नहीं दुनिया तो हुंदियां। कदे पंछियां ने व्यक्ति तो आस रखी बंदे तो, जे सानू पानी कोठे ते पाओ असीं तां पीआंगे, नहीं मर जांगे, पिला दिता ठीक है, नहीं आपी पी हो लैना, आपी चोगा चुग लैना है, कदे चोगा इकट्ठा करके नहीं रखिया। सानू फिक्र बंदियां नूं, मनुखां नूं, मनुख ज्ञानवान सी ते ज्ञानवान होके समझ ना सकिया। ये पंछियां नूं, पशुआं नूं अणजाण समझदा, वो साडे नालों सियाणे, उन्हां कदे धीआं पुत्तां बच्चियां दे वास्ते कुछ संभाल के नहीं रखिया। कहंदे रब ने जिहनूं जन्म दिता उहनूं कर्म भी दिते ने, आखो सतनाम, कोई आपी खा पी लैणगे। कदे वेखिया जी पंछियां दे घर बच्चा होवे, जदों उड़ना सिख गया छड़ दिंदे ने, 7 चाह उड़ारियां मार, आपी चोगा चुगना सिखाता मां ने, माता ने सिखा दिता चुगना। आही हाल दरवेशां साधुआं दा हुंदा है, वो दुनिया दी माया पिछे नहीं भजदे, माया उन्हां दे पिछे फिरदी है। पीर जी आए, कदे बागां 'च बह जांदे ने, अपने मरीदां नूं समझाउंदे ने, क्योंकि हुण साधु दे बोल बड़े डूंगे ते गहरे हुंदे ने, कोई कोई समझदा है। सगल सफूल सफल तर कीरन, पुष्पत लता शोभत बिसतीरन। बागां दे फुल्लां नूं वेख के कह दिंदे ने जांदी दुनिया नूं, ओए बंदिया कादा मान करदा, फुल्लां वर्गी जिंदगी है। फुल नूं पता मेरी जिंदगी 1 दिन जां 2 दिन जां कुछ घंटे है, वो फिर भी खिड़दा ते हसदा है। आखो सतनाम, ओ बंदिया तेरी एडी लंबी जिंदगी, तू फिर भी कर्मां नूं रोंदा रहना सारा दिन, मेरे ते आ हो गया, मेरे नाल आ हो गया, मैं हुण आ नहीं करना, आई रोना साडे कोले। कदे फुल्लां नूं हसदे वेखो, तू हसना सीख लो, कोई ओनूं पता मेरी जिंदगी 1 दिन दी, जिंदगी मेरी 2 दिन दी, ओ फिर भी मुस्कुराउंदे ने। नाल केर कदलीन बगीचे, मन हो काम माली बन सीचे। बड़े चंगे चंगे मालियां ने बागां नूं सिंधिया होया, पानी दित्ते, खालां बणीਆਂ ने, फुੱਲ ਅਤੇ फल लगे ने। उन्हां बागां दीयां महकां लैंदे होए तुरदे तुरदे पटने शहर दे कोले आ गए, क्योंकि पटना शहर राजे महाराजियां दा सी ते बाग बगीचे होने संभव दी गल सी। हुण उस इलाके नूं वेखदे ने, कहंदे मेरा साईं इस धरती ते आया है, मेरा खुदा सोहणे शहर विच आया है। राहे बेल चंबेली चार, चंपक नीम शोभत गुलजार। उन्हां फुल्लां ते गुलजारां पाउंदे फिरदे ने पौधे। फिर अपने मरीदां नूं समझाउंदे जांदे, कहंदे आशिक बनना ते ऐसा बना, जे बननी प्रीत बनाउणी रब नाल। क्यों समझाउंदे ने, जिस खुदा कोले असीं चले आ, साडी प्रीत वेखियो इस भौरे वर्गी है। भौरा अपनी जिंदगी वार दिंदा फुੱਲ तो, मौत आ जी कोई फर्क नहीं, पर मेरा सज्जन मेतों दूर ना हो जाए। पीर भीखम शाह जिउं जिउं तुरदे जांदे, लोकां नूं पता लग्या, मत्था टेकदे ने। उन्हां समयां दा सब तो अमीर शहर, सब तो वड्डा शहर, समय दीयां सरकारां उत्ते स्टे करदियां सी। पटना साहिब कोई एवें नहीं सी जिवें दा होना लग गया। इत्थे वक्त नाल बड़ा कुछ बदलदा रहिंदा है। बड़ियां सोहणियां थावां ते सोहणे सोहणे महल हुंदे सी, अज खंडर बने होए। जिथे अज वड्डे वड्डे शहर वसदे, समां लोकी दस्सिया करनगे इत्थे फलाना शहर वसदा सी, उजड़िया अज। ये चलदा रहिंदा 100 200 400 सालां बाद हुंदा रहिंदा। उन्हां समयां दा हिंदुस्तान दा सब तो वध अमीर शहर सी पटना साहिब, जिथे मेरे दशमेश पिता ने जन्म लिया। की होया जी, अज बिहार गरीबां दा फिर की हो गया।
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਨਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ। 2-4 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਫੇਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤਰ ਅਵਲੋਕੇ, ਜਿਨ ਮੈਂ ਵਿਚਰਤ ਹੋਤ ਅਸ਼ੋਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਸਵੇਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਮਰੀਦੋ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਤੇ ਗਏ, ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਅੰਧ ਹੋਤ ਬਰਿਓ ਪੁਰਮਾਹੀ, ਹਿਰਦੇ ਲਾਲਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਹੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੰਗਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਛਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਜੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, MLA ਦੀ, MP ਦੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ SSP ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜੀ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਫਿਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਖਸਮ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਸ ਮਿਲਣ ਹਾਲ ਚਾਲੀ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਕੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਈ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਵੜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਮੱਕਾ ਮੱਕਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਾਹੀ ਮੱਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬੀਥ ਕਾ ਘਰ ਸਮੁਦਾਇ, ਦੇਖਤ ਨਗਰ ਜਾਤ ਅਗਵਾਈ। ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਭੀੜੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਟਾਰੀਆਂ, ਚੁਬਾਰੇ, ਮਹਿਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਪੀਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੋਣਾ। ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਭੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਰ ਨਾਰਿਨ ਕੇ ਬਿਰਦ ਨਿਹਾਰੇ, ਵਿਚਰਤ ਆਨੰਦ ਤਨ ਧਰ ਭਾਰੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਛਾਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੂਗੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਹੈ। 5 7 15 20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ, 1.5 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਲ ਉਲੰਘਤ ਆਏ, ਜਿਸੀ ਠੌਰ ਗੁਰਪੁਰ ਸੁਹਾਏ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਿਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤਖਤ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਬਣੇ ਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
उस थां ते सतगुरां दा घर सी, महल सी, जिथे पीर भीखम शाह दरवाजे तो बाहर पुजे ने। जह सिखियन की पीर कनेरी, करह कामना लह बडेरी। हुण सतगुरां दे घर तो एक तरफा बहुत बड़ा ग्राउंड है, तंबू लगे, टेंट लगे, कनातां लगियां ने, वो दरबार सी संगतां दा, जिथे संगतां बहिंदियां सी, मर्द बैठदे सी। पीर भीखम शाह ने दरबार वेखिया, बड़ियां सिख संगतां वेखियां, बड़े धर्मां दे लोग इत्थे आए होए ने। बड़ी मन च निमरता जागी, कहंदे शुक्र है हो सकदा तैनू भी दीदार होण, तू रब दे घर नूं आ गया है। वह संगत मह होए एक पासे, बैठे पिक है बिलास हुलासे। पीर भीखम शाह हिंदुस्तान दे बहुत वड्डे पीर सी, समय दियां सरकारां उन्हां नूं मत्थे टेकदियां सी, सजदे करदियां सी। ते ओ पीर जदों गुरु नानक दे दरबार च आया ना, गुरु तेग बहादुर साहब दे भावे सतगुर तन करके हाजर नहीं, मर्ज ते गए ने कामरूप देश, असाम वाले पासे। उत्थे सतसंग दे विच हो रही सी कथा, कोई सिख गुरु की कथा करदा सी, साखी सुना रहा सी। पीर भीखम शाह ने पिछे ही मत्था टेकिया, बुक्कल मार के चिट्टे चादरे की संगत विच पिछे बह के आम व्यक्ति बन के कथा सुन रहे ने। आखो सतनाम, एक बहुत बड़ा पीर इस्लाम दा, गैर धर्म दा, सतसंग विच बैठा कथा सुनदा है। पीर जी ने सारी कथा सुनी, महिमा सुनी सतगुरां दी, पता लग्या गुरु तेग बहादुर साहब महाराज इत्थे नहीं। सोचिया कोई गल नहीं, गुरु ਦੀਆਂ संगतां ते हन। उन्हां संगतां विच बैठ के लाहा प्राप्त कीता। समा पाए लख के विकास, ਠਾਂਡੋ पयो भीख सब पास। कहते जदों समा पिया, समाप्ति होई, पीर भीखम शाह आम दे बन के भी कोई पछाण ना लवे। पीर नहीं बन के आए, उत्ते मुरीद बन के आए। बाहर आके संगतां नूं पुछदे ने, हाथ जोड़ के बड़ी निमरता च कहंदे, संगत जी दास बड़ी दूरों चल के आया है, कोई बेनती करनी चाहुंदे आ, सुन लओगे जी? ये बेनती निमरता किहदी है? पीर भीखम शाह दी। वो किड्डा बड़ा ब्रह्म ज्ञानी साधु है, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਚ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਸਾਡੇ ਚ ਦਿਸਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੀਰ ਜੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਦ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੇ ਬੈਸੇ, जोरे हाथ कहत पाया से। पहला वचन पूछिया जी, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज कदों आउणगे? सिखा ने कहा, महापुरखो ये सानू भी नहीं पता कदों आउणगे, पर सतगुर ये कह रहे ने असी बहुत छेती आवांगे। छेती अज भी आ सकते, कल भी आ सकते, महीने नूं भी आ जाणगे, कोई अंदाजा नहीं, कोई पक्का नहीं दसिया, बस आउणगे जरूर। जो जन्म्यो अब साहिब जादा, देन जगत सिखन अहलादा। फिर पीर जी ने दूजी बेनती की, ठीक है जी चलो सतगुर ते दूर ने, इन्ना दस दिओ जी जेड़े साहिबजादा जी ने जन्म लिया है, अवतार धारण कीता है, वो किथे ने? क्योंकि माता नानकी जी ने गुजर कौर जियां नूं कहा सी, इस बच्चे नूं, इस लाल नूं गेटों बाहर लेके नहीं जाना, किसी नूं नहीं बुलाउणा, हालात ठीक नहीं, समा ठीक नहीं। इसे करके संगत दे विच अज माता जी भी नहीं आए, माता गुजर कौर जी भी नहीं आए, वो ते हुण लाल जी नाल ने। दशमेश पिता जी नूं खड़ाउंदे ने, प्यार करदे ने, संगत विच पुछदे ने, ओ साहिबजादे दे दीदार किथे होणगे, किरपा करके दस दिओ। तिसके दर्शन की हम चाहूं, जिस हित गमने बहुत दिन राहूं। सिखा ने पूछिया जी तुसी की करना है? पीर जी कहते तो बड़ी दूरों चल के आया, मैं ते सेवका उन्हां दा, मैं उस साहिबजादे दे दर्शन करने ने, मेरी ते इक्को ही आस है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਜਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭੇਜਦਾ, ਜਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਬਚਨ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ VIP ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮਹੀਨਾ ਲੋਕ ਉਸ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹ।
ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਬੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵੋ ਮੋਹੇ, ਸਫਲ ਆਇਬੋ ਮੰਗ ਕੋ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜੋ। 15-20 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਹਰ ਬਚਨ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ। ਅਪਰ ਨਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਹਮਾਰਾ, ਆਏ ਲਖਿਓ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾ। ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਝਲਕ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪੈਰੀ ਮੁੜ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਹੋਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਕੀ ਚੋਜ ਵਰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।